स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस की कंसैप्ट डिस्कस करते हैं कि देखो इनहेरिटेंस का परपज़ की है, आपां क्यों इन्हूं यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग दे विच। सी प्रोग्रामिंग च तो ये कंसैप्ट पॉसीबल नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग च रीयूजेबिलिटी नूं करन दे लई, क्लास नूं दोबारा इस्तेमाल करन दे लई असी इनहेरिटेंस की कंसैप्ट नूं यूज़ करते हैं। कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस जिहड़ी है सानूं ये प्रोवाइड करती है रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास। ठीक है, एक इस तरह का प्रोसैस है जिहदे द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा किसी होर ऑब्जेक्ट दीयां प्रॉपर्टीज़ नूं एक्वायर कर लैंदा है। रियल लाइफ की एग्जाम्पल देनी होए, लुक एट दिस फैमिली ट्री एग्जाम्पल इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। देखो एक तो मैं एरो डाउनवर्ड किया ना, डाउनवर्ड का मतलब कि उपरों प्रॉपर्टीज़ नीचे आ रही हैं। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर तो मदर कोल कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जांदियां ने, कुछ करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ग्रैंड फादर तो फादर साहब तक कुछ प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर हो जांदियां ने, और इन्हां तो ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਲਾਸ ਇਨ ਯੂਅਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਫॉर ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਉੱਪਰਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਦੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਕੁਛ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ A, ਨੀਚੇ ਕਲਾਸ B, ਐਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ A ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ एक्वायर किया B क्लास च। ठीक है, हो सकता मैं ਇਹਦਾ ऑब्जेक्ट क्रिएट ही ना करा, प्रोग्राम जो बनावा तो ਇਹਦਾ ही कर लेदा करा, वो वक्री गल है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ भी डिस्कस करांगे। इस तरह की सिनेरियो च क्लास A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ बेस क्लास ਜਾਂ पेरेंट क्लास ਜਾਂ सुपर क्लास। एक तीसरा नाम भी ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ सुपर क्लास। ਜਿਹੜੀ क्लास B है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिराइव्ड क्लास ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉੱਪਰ बेस टर्मिनोलॉजी यूज़ की ਇਹਨੂੰ डिराइव्ड ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉੱਪਰ पेरेंट ਦੇ ਇਹਨੂੰ चाइल्ड ਕਵਾਂਗੇ। और थर्ड ਹੁੰਦਾ ਦਾ सब क्लास। जे उपरली क्लास में असीं सुपर क्लास कहने हैं, असीं सब क्लास भी कह देंगे हैं। जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिहड़ी डिराइव्ड क्लास है जां ते उपरली क्लास दियां सारियां प्रॉपर्टीज़ नूं रिक्वायर कर लैंदी है, जां कुछ साडे कंट्रोल च हुंदा भी किहड़ी प्रॉपर्टी असीं रिक्वायर करनी चाहते हैं। ठीक है, द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स सम और ऑल दी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द बेस क्लास। कि जां ते कहंदा कि बेस क्लास दियां कुछ प्रॉपर्टीज़ नूं इनहेरिट करदी है तो ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਰਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, सो सब तो पहला असी एडवांटेज करते हैं डिस्कस इनहेरिटेंस दे कि जी इनहेरिटेंस है रीयूजेबिलिटी की कंसैप्ट नूं इंप्लीमेंट करने च हेल्प करती है। बेटा रीयूजेबिलिटी का मतलब होंदा है कि एक बने बनाए कोड नूं दोबारा इस्तेमाल करना। एक बने हुए कोड नूं दोबारा, कोड का मतलब CODE, कोड का मतलब होंदा है योर प्रोग्राम। ठीक है, कोड ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਿਲਟੀ, ਇੱਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਰਰਸ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਰਰ ਤੇ ਬਗਸ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਮ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ। ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸੇ ਇਟ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦੀ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਇਨ ਦਾ ਕੋਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ
बेस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਕੇ ਡਿਰਾਈਵ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੁਛ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਿਰਾਈਵ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਮ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਡਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਟ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਊਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਊਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ, ਹੈ ਨਾ। ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਦੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮ ਫੀਚਰ available in your compiler, available with your software where you have to write the program, where you have implement the program. So ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ to express closeness with the real world. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਹੈਵ introduced this concept of inheritance, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऊप्स का कि वो इनहेरिटेंस की कंसैप्ट है। फिर ਇਹਦਾ ਕੀ फ़ायदा वा, क्यों इनू रखा गया, ऊपर भी डिस्कस किया कि असी किसी एग्जिस्टिंग क्लास नू रीयूज़ किवें करना है। ये भी एक लोड़ पैदा हुई कि एक बने हुए सॉफ्टवेयर नू दोबारा इस्तेमाल किवें करना है। तो छोटे लैवल से दोबारा इस्तेमाल करने का मतलब है एक क्लास ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਟੂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਫਾਰਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਹਾਇਰਾਰਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ A ਤੋਂ B ਤੋਂ C ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਡ 'ਚ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਮ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਂਬੀਗਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਂਬੀਗਿਊਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਬੀਗਿਊਟੀ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਿਸ, ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਐਂਬੀਗਿਊਟੀ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਿਖਦੇ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ, ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਕੋਡ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਡ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ what I have to say about need of inheritance, at least ਇਹ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲੈਵਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ 'ਚ ਫਰਦਰ
मैं ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਟਰਕਟਰ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਟਰਕਟਰ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵਿਦ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ।